علیکم. آج یہاں پہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، سیاسی کارکن ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اسلام آباد جیسے شہر میں دعوت دی اور سننے کا موقع دیا. لیکن مجھے حیرانگی نہیں ہوگی اس بات پہ کہ یہی جو سیاسی کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پچھلے 17 دنوں سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نہ سنا جا رہا ہے اور نہ ہمیں کوریج دی جا رہی ہے. یہاں پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آئین تحفظ کے لیے جو دعوت دی ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس آئین کی تحفظ کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ کس آئین کی تحفظ کے لیے یہ بیٹھک سجائی گئی ہے؟ آیا آپ لوگوں کے لیے یہ ایک آئین ہوگا لیکن ہمارے لیے یہ آئین ہماری نسل کشی میں ملوث ہے؟ وہ آئین جو ہر شہری کو برابری کا سلوک رکھنے کا کہتی ہے، لیکن یہی آئین ہمیں بلوچوں کو پچھلے 75 سالوں سے ہمیں غلام کر کے رکھا ہوا ہے. یہی آئین جو شہریوں کی تحفظ کی بات کرتی ہے، لیکن یہی آئین بلوچوں کی نسل کشی میں ملوث ہے. تو جس آئین کی تحفظ کے لیے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اس آئین کو اسلام آباد کے ایئر کنڈیشنر آلوں میں پڑھا اور سنا جاتا ہوگا، لیکن بلوچستان میں وہ آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. بلوچستان میں وہ آئین یا یہاں پہ جو پارلیمان کی خود مختاری کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ، عدلیہ کی آواز کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ، لیکن یہی عدلیہ، یہی پارلیمان، بلوچستان میں یہی میڈیا بے بس اور خاموش ہے. یہی عدلیہ بلوچوں کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے انصاف نہیں کر پا رہی ہے. یہی پارلیمان جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بلوچستان میں بے بس اور تماشائی کی طرح کام کر رہا ہے. اور یہی میڈیا جو یہاں پہ موجود ہے بلوچستان میں، یہی میڈیا کو اجازت تک نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہماری جو نسل کشی ہو رہی ہے یا ہمارے جو احتجاج ہو رہے ہیں یا دھرنے ہو رہے ہیں ان کو کوریج دے. تو میں اپنی یہی عدلیہ اور پارلیمان اور جو حکومتی ادارے ہیں یا میڈیا ہے، ان سب کی تصوت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں میری بہن ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کی ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. انہیں 22 مارچ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک پرامن دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دھرنا ان کے سیاسی کارکنان کے لیے تھا جن کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے تھے. تو اسی دھرنے پروٹیسٹ میں پولیس اہلکار آ کر فائرنگ کرتے ہیں اور 3 لوگوں کو شہید کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی لاشوں کو لے کر میری بہن ڈاکٹر مارنگ اور BYC والے بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کے 4 بجے چھاپا مار کر یا کریک ڈاؤن کر کے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور 3 مہینے 15 دن 3 MPO کے قانون کے تحت غیر قانونی طریقے سے انہیں حراست میں رکھا جاتا ہے. ہم انہی عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نہیں سنتا. اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے اسے جو ہے نا چیف جسٹس کے مراحت سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو انہیں تھانوں میں شفٹ کیا جاتا ہے یا جو بے بنیاد FIRs ہیں ان کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ میری بہن یا ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں یا ان کی پارٹی ہے، وہ بلوچستان میں ہونے والے پچھلے جتنے سالوں سے جو ظلم اور جبر ہو رہی ہے ان کے خلاف ووٹے ہیں. انہوں نے آواز بلند کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ آئیں دیکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کتنے سالوں سے بلوچستان پہ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں. اور جبری گمشدگیاں ہے، ماروا عدالت قتل ہے، فیک انکاؤنٹرز ہے، لاشیں ہیں، اجتماعی لاشیں ہیں، اجتماعی قبریں ہیں، اجتماعی درد ہے.
जो हम पिछले 75 सालों से सह रहे हैं। पिछले 75 सालों से हम इस दर्द को, हमारी नस्लों ने बर्दाश्त किया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन कानून, आइन और जो पार्लियामेंट है वो उस वक्त नहीं बोलते हैं जब हमारी नस्ल कुशी की जा रही हो। वो उस वक्त हरकत में आते हैं जब इनके खिलाफ कोई बोले, जब ये कोई उठ कर बोले कि आपका अदलिया कहाँ है, आपका कानून कहाँ है, आपका आइन कहाँ है, तो ये उस वक्त हरकत में आते हैं जब उनको झंझोड़ने के लिए कोई आवाज बुलंद करे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम पिछले 17 दिनों से इस्लामाबाद में इस वजह से बैठे हैं कि बलूचिस्तान में हमें सुना नहीं गया। बलूचिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट है। बलूचिस्तान में जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो रियासत के पाले हुए टट्टू है, या हम ये कह सकते हैं कि वो ये हैसियत ही नहीं रखते कि वो आए और हमारे मसलों को हल करे। जब हम यहाँ पे आए, जब हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं या इस्लामाबाद के जो बैठे हुए रियासती अदारे हैं या हुकूमती नुमाइंदे हैं, हमें सुनने के बजाय हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, हमें हरासा कर रहे हैं, हमें कैंप लगाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और हर रोज अपने एक मीडिया टाउट को बेचते हैं और वो आके हमसे सवालात करते हैं। हमें इस्राएली एजेंट कहा गया, हमें इंडियन एजेंट कहा गया, हमें दहशतगर्द कहा गया, और रोज नई गाली और नए इल्जामात हम पे लगाए जाते हैं। लेकिन हम फिर भी बैठे हुए हैं, हम फिर भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई होगा, कोई है जो हमें सुनेगा। और अगर हमें यहाँ से आज नहीं सुना गया, अगर हम यहाँ से आज खाली हाथ लौटे, फिर शायद कोई भी ना हो जो इस्लामाबाद की तरफ रुख करे, फिर कोई भी ना हो जो अदलिया और स्टेट की जो आइन और कानून है उस पे यकीन रखे। तो मैं यहाँ पे बैठे हुए जितने भी सियासी वर्कर्स हैं, सियासी पार्टियां हैं, और जो आलमी मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उन सब से दरख्वास्त करती हूँ कि आप जो यहाँ पे मीडिया के लोग हैं, जो कैमरेज हैं, वो इसी कैंप जो हमारा कैंप लगा हुआ है उसी सड़क से गुजरते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती है, लेकिन वो एक दिन भी हिम्मत नहीं करते कि वो आए हमसे पूछे कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। वो हमें कवरेज देने की हिम्मत नहीं करते। वो आप आए उन माओं से उनका दर्द पूछे। कुछ लोग हैं जो हिम्मत करके आके पूछते हैं उन माओं से, उनसे सवाल करते हैं कि आप लोगों के बेटे 10-10, 15-15 सालों से लापता है। 10-10, 15 साल क्या है, हम तो कई सालों से इस अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं। इज्तिमाई लाशें हमने उठाई है, जबरी गुमशुदगियों के जो लोग हैं जिन्हें जबरी गुमशुदा करते हैं उन्हें फेक इनकाउंटर्स में मारते हैं, उनकी कब्रें हमें मिलती है, किसी को तो कब्रें भी नसीब नहीं होती है। जब ये जो यूनिवर्सल राइट है, जो मरने के बाद हर इंसान का हक होता है कि उसे उसी तरीके से दफनाया जाए, उसके खानदान को उसकी शिनाख्त का हक हासिल है, लेकिन जब हम उन पर सवाल करते हैं तो इस सवाल पर भी हमें गिरफ्तार करते हैं और हम पे लाठियां बरसाते और हमें दहशतगर्द करार देते हैं। तो मैं आप सब से अपील करती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी साथी हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, जो सियासी वर्कर्स हैं, वो आए हमारे कैंप में, इन माओं से उनका दर्द पूछे, और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो पावर में हैं उनसे जाके कहें कि सुनने से कुछ नहीं होगा, मसले तो हल करना दूर की बात है और हमें पता है कि आप हल भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना दिल तो बड़ा करें, आए हमसे पूछे तो सही। और मैं कल दोबारा जो है ना डॉक्टर मारंग और BYC की जो बाकी क़यादत है उनकी हियरिंग होगी 2 अगस्त को, और मुझे यकीन है कि ये जो अदालती निज़ाम है ये पूरा बिक चुका है। ये दोबारा रिमांड पे भेजेंगे और इसी तरह तूल देंगे कि इनको बंद रखने का भी, और ऐसे FIRs है जिन पे चार्जेस ही नहीं बनते हैं, जो स्पीच के ब्याह पे उनके खिलाफ FIR किए गए हैं या प्रोटेस्ट के, और वो सब कुछ मीडिया में मौजूद है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को मीडिया के अंदर जो टोला बैठा हुआ है वो तोड़ मरोड़ कर मेरी बहन और BYC के क़यादत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं, ये फलां की प्रॉक्सीज है। अगर प्रॉक्सीज है तो आप 3 महीने 15 दिन MPO के कानून के तहत क्यों रखते हैं? आपके पास अगर सबूत है तो आप अपने अदालतों में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं?
آپ بے بنیاد FIR پہ کیوں نے رکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے جو آپ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں چور ہوں تو اس چیز کو آپ کو ثابت کرنا ہے, مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئیں, ہمارے کیمپ کا دورہ کریں, ان ماؤں کا درد سنیں. شکریہ.